الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب لا طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارا كما استدارت الملائكة بمدينة رسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادنا بسوء من الجن والإنس والوحش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلات وبكم من الرجل إلى الرأس لا بسهل ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. في كل هذا أبدا على الخلق ورضا نفسي وزنة عرش ومداد كلماتي. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان
وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. استغفر الله جميع الذين لا إله إلا هو الخالق يموت والفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذريته وأهل بيته وكل معلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى شيخ ومربي الشيخ مشرف سوري البنجري وإلى سيدنا حبيب الله بن عبد القادر على إدريس سيدنا حبيب محمد على إدريس ولجميع شيخنا إنما كانوا خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب للسيد حسن بن أحمد بن محمد بن سليم الكف وإلى شيخ الكرام على أبي سيد إبراهيم بن سميد ولأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نوى به سلف الصالح بنية القبول وتمام كل سول ومأمول إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. وبداية من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala radhiyallahu an makruhatus shaum samaniyatun. Anu di dalam kosong banyak masih. Makruh-makruhnya puasa. Makruh-makruhnya puasa ada 8. Kita sudah bahas kita sudah bahas rukun puasa ada 2. Pertama niat dan yang kedua menjaga dari hal-hal yang membatalkan sampai tenggelamnya matahari, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Hal-hal yang sunnah sudah kita bahas, di antaranya lakasi berbuka, lambatkan sahur, banyaki beribadah, banyaki baca Quran dan lain sebagainya. Sekarang kita membahas hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Yang pertama adalah al-alaq ay madghuhu biduni ayyan fasila minhu syai'un illal jauh illa sara muftiran. Yang pertama adalah mengunyah. Mengunyahlah. Yang pertama ngunyah makanan. Itu makruh kalau memang yang dia kunyah itu tidak terputus sehingga masuk ke dalam perut. Kalaunya yang dia kunyah itu ternyata sebagian masuk ke dalam perut, maka bukan lagi makruh tapi batal. Mengunyah apa kira? Mengunyahkan anak makan, anak bayi itu tidak bisa makan buah dikunyahkan, hukumnya makruh. Yang kedua zauqut ta'am biduni hajatin, merasai makanan tanpa ada hajat plus tidak masuk ke dalam rongga perut. Merasai makanan itu hukumnya makruh kalau tidak ada hajat. Berarti kalau ada hajat, merasai makanan itu boleh selama kada ditelan.
Oh rupanya Sidin berjualan Ramadan, jualan makanan, jualan minuman. Kalau tidak dirasai, dia tahu rasanya. Pelanggan bisa lari. Atau Sidin tukang masak, kebelujuran malam hari buka puasa bersama di rumah Sidin, maka memasak makanan, masak sop, masak daging, masak bistik, rasai ndak apa-apa. Tapi satu orang aku pun merasai juga, jangan. Ya, itu di luar hajat. Kalau satu orang aja juru masaknya yang menyantap sedikit, habis itu diludahkan lagi, maka itu tidak makruh, bahkan boleh. Kalau tidak ada hajat, nah itu makruh. Yang ketiga al-ihtijam. Ihtijam ini wahuwa ikhrajud dam, mengeluarkan darah, fayukrahu, maka dimakruhkan untuk keluar daripada perdebatan. Bebekam di bulan Ramadan siang hari hukumnya makruh. Kenapa? Karena ada yang mengatakan batal, maka kita ba'apik mau umpat batal kadapang, tapi mengatakan makruh. Bebekam di tengah hari di siang bulan Ramadan saat dalam keadaan berpuasa, maka hukumnya makruh. Kenapa? Alasannya karena bisa melemahkan badan. Kalau lemah badan, mengaji kulir, berzikir kulir, sembahyang sunnah kulir, semua serba kulir karena awak lemah. Jadi dimakruhkan. Yang keempat, majul ma'i ba'dal iftar, memuntahkan air kumuran setelah berbuka puasa. Ini makruh. Ya Allahu Akbar, lalu meneguk air aqua, air minuman, air putih. Rupanya merasa muntung nih berbau karena bulan Ramadan, jadi kumur-kumur lalu berbuang, hukumnya makruh. Kenapa? Karena berkahnya orang yang berpuasa itu sampai ke mulutnya pun berkah. Jadi apabila dibuang seakan-akan kada berhajat kepada berkah mulutnya orang berpuasa. Jadi makruh, menghilangkan berkahnya puasa. Yang kelima, al-ghuslu bil inggimas walau kana al-ghuslu wajiban, mandi berendam hukumnya makruh sekalipun mandi wajib. Rupanya bulan Ramadan mengajari anak berkunjung, membawa ke kolam berenang, mengajari anak berenang. Lalu upat berendam hukumnya makruh. Makruh. Kalau kekanakan bang SD, biarkan ajanya berendam gitu supaya inya tahan puasa. Yang keenam, bersiwak setelah zawal atau setelah masuk waktu zuhur. Bersiwak hukumnya makruh. Kenapa? Karena menghilangkan bau mulut. Padahal mulut orang berpuasa itu di sisi Allah adalah harum. Jadi kalau siwak bang masuklah sikat gigi, masuk. Berarti bersikat gigi setelah lewat tengah hari maka hukumnya makruh. Kalau pagi bang enggak apa-apa, selama yakin pasti tidak tertelan pasta giginya. Kalau nyata tertelan berasa ditaguk Sidin, rupanya pasta gigi berasa kayak kekanakan, itu hukumnya batal namun tertelan dengan sengaja. Jadi hukumnya makruh apabila masuk waktu zuhur sudah bersiwak gitu. Tapi Imam Nawawi punya pendapat ada mal karahiyah, tidak makruh, boleh-boleh aja. Dan ini bagus pendapatnya diumpati, amunnya siwak biar sampai asar ginpian bersiwak anak sembahyang kada ada makruhnya lagi. Dan itu pendapat banyak ulama, termasuk adalah Imam Nawawi yang mengatakan tidak makruh bersiwak seharian bulan puasa itu kada ada makruhnya. Tapi pendapat yang dipakai di kitab ini pertama adalah makruh setelah masuk waktu zuhur. Yang ketujuh, kasratus syiba wan naum, ketika berbuka lalu balas dendam, makan sampai kenyang. Terlalu kenyang hukumnya makruh. Terlalu kenyang kayak sawa itu nah, bah buka puasa
Ayo bu maghrib kena dulu nurunakan isi parut dulu jangan. Kada kau begarak lagi. Saking kenyangnya balas dendam. Atau sahur berhimat. Pokoknya terlalu kenyang itu makruh. Dan terlalu banyak tidur hukumnya makruh. Jadi terlalu kenyang dan terlalu banyak tidur. Seharian guring puasa. Rupanya sih dan malam begadang. Habis subuh guring, jam 1 masih guring, jam 2 masih guring, jam 3 hanya berjuhur jam 3. Sama berjuhur udah lawas asar, habis asar guring lagi. Hukumnya makruh. Tambah pulang jalan-jalan apa ngaran jalan-jalan? Ngabuburit hukumnya makruh. Ngabuburit itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena berlihat yang kada karuan. Kalau memang bisa ada keperluan enggak apa-apa. Wal khaudu fi ma la ya'ni. Nah, dan sibuk pada perkara apa-apa yang tidak bermanfaat, menghilangkan faedah puasa tuh. Jadi iya tadi Bang ngabuburit tuh anak-anak muda Bang kalau ngabuburit nih nyoba astar tuh berjalanan. Nah, perjalanan melihat. Nah, jauhnya nukar makanan orang lok bahu, nukar buka puasa di mana? Sempaja sana, rupanya menjual nih acil nih janda muda. Lalu menyelam sambil minum air. Makruh kalaunya berjalan-jalan kada karuan yang memang tidak ada manfaat tuh makruh. Yang ke-8 tanawulus syahawatil mubahah. Apa? Menggawi sesuatu yang menyenangkan syahwat yang boleh. Tanawul itu mencapai, mengambil, menjadikan, menggawi, mengerjakan sesuatu yang menikmati kepada syahwat yang boleh. Apa contohnya? Minal masmumat, daripada cium-ciuman, ciuman hidung. Maksudnya ketujuh bahna sidin tuh mencium bensin. Jadi bulan Ramadan tuh cium bensin seharian. Atau ketujuh mencium minyak harum. Jadi sepanjang hari di harum-harum terus ketujuh sampai timbul nah pokoknya hati itu ketujuh, ada kesenangan tersendiri di situ. Maka lain orang begawi, laundry kan lain itu. Ini baharum-harum. Ini sengaja ini baharum-harum, mencium-cium pengharum, mencium-cium apapun itu, makanan kah diciuminya. Nah, ini buruk kukuan, ciuminya buruk kukuannya, tujuh benar menciumi. Ya. Maka hukumnya makruh. Itu pun padahal syahwat yang boleh, seperti penciuman atau penglihatan. Nah, penglihatan tuh berlihat. Itu ngabuburit, berjalan-jalan, cuci mata jadinya. Ya. Atau mendengar. Itu pendengaran, masmuat yang didengar-dengarkan. Seharian mendengar musik aja. Haram gak? Kata juga Bang haram. Kalau musik itu kan tergantung apa isinya, bukan musiknya. Jadi mana musik nih kita bahas. Musik itu pada awalnya kan ada hukumnya. Apa mau hukumi besi nang dipukul, kawat nang dipetik. Apa hukumnya? Ada hukumnya. Yang dihukum itu manusianya. Jadi Pak, kalau yang musik itu menimbulkan hal-hal negatif, maka hukumnya haram. Kalau musik itu menimbulkan hal-hal positif, maka ada haramnya. Berterbang pun kan boleh tuh. Nah, boleh berterbang atau memuji Nabi. Tapi kalau menikmatinya itu kemudian timbul hal-hal negatif, nah, maka jadi haramnya sekalipun dipukul adalah terbang. Jadi nanti dampaknya musik gitu. Nah, untuk bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan, orang yang puasa khususnya, maka itu makruh mendengarkan pendengaran yang memang yang ketujuh kita. Tapi ya Bang ketujuh benar. Apalagi nang haram, nang bujangan. Dari siang sampai buka puasa berteleponan lawan pacar.
hukumnya haram, lain lagi makruh tapi haram ya. Nang kada puasa kan bisa haram, apalagi puasa, hilanglah pahala puasanya. Habis hal-hal yang makruh dalam berpuasa. Sekarang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ini wahiyya kismani, dia ada dua bagian. Pertama, bagian pertama yang dibatalkan itu, yang batal itu hanya pahala puasanya, tetapi puasanya tidak batal. Jadi batal puasa itu ada dua, ada yang batal pahalanya, ada yang batal puasanya, ada juga yang batal dua-duanya. Tapi secara garis umum dua ini pembagian. Kalau batal pahalanya, fala yajibu alaihil qada, maka tidak wajib diqada atasnya, mengqada atasnya. Dan itu namanya muhbitat, hal-hal yang menggugurkan. Yang kedua, membatalkan puasanya, demikian juga pahalanya. Apabila tanpa uzur, maka wajiblah dia itu qada dan dinamakan mufattirat, hal-hal yang membatalkan. Sekarang bagian pertama, hal-hal yang membikin pahala puasa itu hilang, batal pahalanya, artinya inya puasa bu-uyuh-uyuh aja, tapi gugurkah kewajibannya? Gugur, tetapi pahalanya kadada. Makanya Nabi katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'u wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak ada pahala dari puasanya kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Banyak jar Nabi, orang tuh puasa pahalanya kadada, cuma mendapatkan lapar dan haus. Gugurkah kewajibannya? Gugur dalam fikih, tapi pahalanya kedada. Apa yang pertama? Al-ghibah, menggibah, membicarakan orang lain. Zikruka akhokal muslim, kamu membicarakan saudaramu yang muslim. Bima yakrahu, dengan apa yang dia tidak sukai dengan pembicaraan tersebut. Walau kunta shadiqan, sekalipun kamu memang betul benar pada faktanya. Mengesahkan orang. Dengarlah kisah jar. Nah, kalau sudah tahulah hikamnya. Nah, tuh alamat dah tuh. Awana ibu-ibu tuh berkumpulan lalu tahulah hikam, pasti dah tuh. Jadi hukum menggibah itu gugurlah pahala puasanya. Tapi kan kita betul aja bicaranya sesuai dengan fakta, itu panggibah. Kalau nya kada sesuai dengan fakta namanya fitnah. Fitnah bahasa Indonesia, lain fitnah bahasa Arab. Fitnah bahasa Arab itu artinya ujian. Jadi gibah, nah paling pertama disebut kenapa? Karena memang potensinya paling besar, paling sering terjadi, paling mungkin terjadi. Kenapa? Berpuasa, orang puasanya kan makan kada, begawinya kada tapi kuat, maka bekesahannya bisa tuh. Yang kedua, an-namimah ma'adu domba naklul kalam because diiqail fitnah, sengaja memindahkan pembicaraan, menyampaikan pembicaraan dengan tujuan agar terjadi fitnah. Nah, itu namimah, adu domba orang, ma'adu domba. Atau ini bekesah tapi ketujuan melebih-lebihkan sehingga orang itu terjadi perkelahian, itu hilang pahala puasanya. Ma'adu domba orang. Ujarnya si A aja, si B ini memadahkan ikam manukul ikam yang mengambil semalam ajar si, karena bapak dah pulang dengan si B. Ikam tahulah si A atau yang menyebarkan ikam kemana-mana, terjadilah perkelahian. Maka itulah namanya namimah, adu domba. Sekalipun orang kada berkelahi, cuma tujuannya pengen menebar fitnah, itu namimah sudah.
Makanya untuk menghindari itu, sekalipun hal-hal yang kita memang kada berniat pang mengandung fitnah, cuma bisa mengandung fitnah. Berniat untuk menyebarkan fitnah tuh kada, cuma mungkin kada sengaja mungkin terjadi, maka kalau mungkin hindari. Apa contohnya yang bisa menjerumus ke sana? Berita-berita yang kita belum jelas lagi. Kita ini terkadang lah, ulun mohon maaf aja, terkadang kita nang tuha pihan nang tuha tuh terkadang karena memang karena zaman baru nih nah. Zaman pian bahari kan lagi bujangan, lagi umur 30, 40, belum ada lagi kayak HP yang canggih-canggih. Sudah pian tuha ke atas, 40 ke atas, lalu zaman canggih. Lalu pian bermain HP, bisa bermain Facebook, bisa bermain WA. Lalu kabar-kabar nang kada jelas langsung pian lanjutkan, pian share, pian teruskan. Nah itu rentan terjatuh dalam fitnah adu domba, rentan. Apalagi kalau itu menyangkut pribadi seseorang, presiden kah, wakil presiden kah, pejabat kah, orang sugih kah, apalagi ulama. Lalu itu berita nang terkait tentang pribadi, lalu pian sebarkan beritanya, belum pian tahu pasti. Tapi di YouTube nang kini, di Google nang kini, YouTube dengan Google tuh wadahnya orang berdusta biasanya, walaupun dia wadah menyebarkan kebaikan. Jadi kalau bisa hal-hal seperti itu bulan puasa dikurangi. Kalau ngeser-ngeser kebaikan tidak apa-apa, tapi kalau ngeser berita-berita nang menyangkut pribadi itu dah. Tapi yang ngeser masalah sambo di share susah gin. Habis dah kayak saya. Yang ketiga berdusta wa huwal ikhbaru bighairil waqi', dia adalah kabar tanpa fakta, bukan pada faktanya. Waqi' ini fakta. Jadi berdusta, nah itu juga menggugurkan pahala puasa. Batalkah puasanya? Kada, tapi yang batal adalah pahalanya. Kalau menangis bang, menangis itu kada batal puasa. Ya karena kalau menangis batal puasa aja kada. Tuh mungkin orang tua bahari anaknya cengeng banar. Jadi puasa ikan kalau nangis batal puasa. Jadi al-kadzib berdusta itu batal pahala puasa. Yang keempat an-nadaru lima yuhramu aw lima ya'illu bisyahwatin, memandang kepada sesuatu yang diharamkan. Melihat pornografi di HP, batal pahala puasanya. Melihat auratnya bebinian ketika berjalan ke tujuh bandar, melihati, batal pahala puasanya. Melihat pria-pria tampan, laki-laki dibalik juga, jangan lakian aja disalahkan. Ke tujuh bandar melihati Aldebaran misalnya. Kalau melihat itu kan halal aja bang ya, tapi kalau nyak halal tapi dengan syahwat sama aja juga ternyata. Aulima yahillu bisyahwat, atau inya memandang kepada perkara yang halal tapi dengan syahwat. Dan syahwatnya tiba-tiba timbullah anunya, nafsunya, lalu berahinya naik gara-gara melihat hal itu, maka itu juga membatalkan pahala puasa. Jadi melihat kepada yang haram atau melihat kepada yang halal tetapi dengan syahwat, itu juga membatalkan puasa. Itu yang keempat, membatalkan pahala puasa. Bi an yataladza bin nadhari, dengan sekira-kira dia berlezat-lezat dengan pandangan tersebut. Ya. Ketujuh bandar melihat si itu aja. Lihatnya terus orang tuh bagus, saya baju baik, berjilbab anu. Tapi sidin ketujuh melihati mau intai terus salah halal tuh. Kan artinya kan ada dosa bang, bertutup aurat cuma dengan syahwat, maka hukumnya batal. Sama dengan tadi tuh nonton film lalu ketujuh banat timbul syahwat. Kalau sudah nang haram nyata dah. Yang kelima al-yaminul kadzibah ay haliful kadzib, yaitu bersumpah palsu. Demi Allah aja bersumpah-sumpah, aku kalau ada mau informasikan gitu, kalau ada madahi kayak itu, padahal ada. Maka bersumpah palsu itu membatalkan pahala puasa.
Yang keenam qauluz zur wal fusyu wal amalu bih. Ucapan-ucapan yang zur, yang jelek, yang zur itu yang kita durhaka, pokoknya yang kada pantas, pokoknya kalimat qauluz zur itu perkataan yang kada baik intinya. Wal fusun perkataan kotor, wal amalu bihi dan beramal dengannya itu. Kata dalam hadis Nabi mengatakan, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan bahkan dia beramal dengan perkataan kotor tersebut, maka Allah tidaklah perlu dengan apa yang dia tinggalkan dari makan dan minumannya. Artinya Allah kada perlu dengan puasanya. Pandirannya kelamin orangnya sambatnya tiap hari, menyumpah-nyumpah nang kada baik, atau menyambati orang nang kada karuan, atau ketika sare kebun binatang keluar berataan. Nah, itu yang menghilangkan pahala puasa, batal pahala puasanya. Kalau latah lain, latah itu dimaafkan. Ini memang ketujuh benar. Nyambati ampun orang atau ucapan yang kada baik. Nah, ini nepian hati-hati nih kekanakan kita nih kalau main game tuh nah. Rancak benar dengari kanakan nah lulus yang SD, TK, SD, SMP tuh kalaunya main game tuh dengan muntung-muntungnya bermain juga. Nah itu bagi nang orang nang puasa hilang pahala puasanya. Kadang ngaran binatang disambutnya, kadang macam-macam ya. Hati-hati tuh kanakan main game itu. Kalaunya itu terus dibiarkan sampai ke Tuhan ngalih membuang. Sampai ke Tuhan ngalih membuang. Sekalipun mungkin sudah bisa dibuang tapi dampaknya masih ada tuh. Karena anak-anak itu kan golden egg-nya, usia emas. Apa yang ditanam di situ sampai ke Tuhan tuh pasti membekas. Jadi apa tadi, perkataan yang kotor, perkataan yang tidak layak, perkataan yang buruk, bahkan inya menggawi juga dengan perkataan itu, maka itu membatalkan pahala puasa. Yang bagian kedua ini batal puasanya, bukan tapi dengan pahalanya kalaunya tanpa uzur. Tapi kalau uzur maka pahalanya tetap dapat, tetapi puasanya batal. Apa yo uzur? Oh rupanya orang ini puasa seharian, 5 menit lagi azan maghrib, oh haid orangnya binian, maka batal puasanya, tapi pahalanya insya Allah kada batal tuh. Karena ini dengan uzur. Atau puasa rupanya kada tahan lagi dah, hendak pingsan karena kelaparan, dimakani orang, diminumi orang, batalinya pahalanya tetap kada batal. Tetapi puasanya tapinya wajib qada. Nah, jadi yang kedua ini membatalkan, puasanya. Wahia ma yubtilu asla saum, dia adalah membatalkan asal puasa. Ada 8 juga. Yang pertama ar-riddah, inya bermurtad, langsung bekafir, bermurtad, seketika batal puasanya. Wahia qatul Islam biniyatin, dengan niat, belum lagi berucap, hanya berniat, tetap batal puasanya. Waliyazubillah. Contohnya, ini contoh aja bang, ini contoh. Aku jar amunnya menang tim bola itu, aku umpat lawan agamanya si itu jarnya. Lalu menang, kada jadi dah aku jar. Tapi sudah menang, maka batal puasanya. Hanya berniat tuh belum terucap lagi, hanya
berniat bertaruhan ya, bertaruh agama juga rupanya. Mungkin ada warasnya. Atau dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ya. Walau kana riddah lahzatan wahidah. Sekalipun hanya sebentar aja niat aja hendak berpindah agama, maka batallah anunya puasanya. Yang kedua, haid, nifas dan melahirkan. Sekalipun dalam waktu yang sebentar di siang hari, batal. Tapi kalau ini kada batal pahalanya, batal puasanya dan wajib qada. Haid, nifas dan melahirkan. Melahirkan lah, sekalipun keguguran yang sudah berbentuk. Ada tahu lah kalau belum ditiupkan ruh. Cuma kalau sudah ditiupkan ruh itu termasuk wiladah. Karena kita lihat rasanya yang jelas itu Pak, yang jelas wiladah. Melahirkan batal tuh. Sekalipun ini sanggup aja awalnya puasa pas melahirkan batal. Yang ketiga, gila walau hanya sebentar. Tengah hari rupanya gila sih Din. Kumat, ada kalau orang emang gila tuh yang berkumat-kumatan, datangnya kena halnya berkuciak-kuciak sih kadang. Hilang ingatan, dengan anak kada ingat lagi, dengan laki kada ingat lagi, dengan bini kada. Pokoknya hilang Pang akal. Tengah hari berpuasa, aba sejam tuh atau setengah jam sembuh. Tetap batal, pokoknya gila batal. Yang keempat, al-igma wa sukru, pingsan dan mabuk. Mabuknya ini bukan mabuk yang diolah, mabuk bujuran. Rupanya sahur banyak banget makan tapai, banyak siang mabuk. Atau mabuk bujuran tambahnya kalau sengaja bermabuk tuh batal. Bercium-cium apa gitu, hiut apa gitu, anu lem kah misalnya, batal kalau sengaja. Jadi pingsan, mabuk, yang keempat batal. Tapi dengan syarat amma jami'an nahar, dari sesuatu yang mola sepanjang hari. Kalaunya sempat sadar, rupanya upacara Bang, bulan Ramadan bisa ya kan 17 Agustus upacara pagi, pingsan sampai orang bukaan kada sadar, batal puasanya. Tapi apabila asar sadar, sah puasanya. Atau beberapa menit lagi sebelum adzan maghrib bangun, sah puasanya selama kada diminumi orang. Tapi kalau sampai dari pingsan sampai berbuka kada sadar-sadar, maka batal puasanya. Wa amma idza afaqa, apabila dia siuman walau lahdzah wahidah, walaupun sebentar ya, berapa menit berapa detik sebelum orang bukaan, sahha shaumuhu, sah puasanya. Dan itu pendapat yang kuat di sisi Imam Romli. Tapi kalau pingsan dengan bersengaja batal menurut Imam Ibnu Hajar, idza ta'adda bihi walau lahdzah, sekalipun sesaat saja. Intinya kalau pingsan itu pendapat yang kuat batal kalau seharian. Nah, seharian itu artinya ketika ini awal pingsan, bisa jadi katakan seharian tuh ini asar pingsannya, tahan lagi pingsan pas sampai orang berbuka. Sampai orang berbuka belum sadar, maka batal puasanya. Jadi patokannya itu
Patokannya apa? Patokannya kalau dia sudah sadar sesaat sebelum buka maka sah puasanya. Itu patokannya. Kalau sampai bukanya kalau sadar juga masih ya batal, puasanya batal, pahalanya bang kada, wajib dikodok. Yang kelima adalah jima. Idza jama'a amidan aliman bitahrim. Apabila dia menggauli istrinya atau berkumpul lawan lakinya dalam keadaan sengaja dan inya tahu itu hukumnya haram. Itu nyata haram dah, kita berataan tahu, kecuali orang baru masuk Islam. Sekalipun lewat belakang ataupun inya mahantep binatang, atau inya mengolah inya ampunnya keluar sendiri, onani aja kita, oh itu batal, onani. Jadi itu batal lah. Jadi jima itu kalau onani kenapa batal juga? Karena dengan jima sama-sama bernikmat-nikmat dengan sengaja. Kenapa onani itu batal? Padahal kada contoh bebinian, kada manu, ini seorang dengan tangannya seorang, maka hukumnya batal puasanya. Bebinian bang sama aja juga, memasukkan benda-benda aneh-aneh lalu sampai keluar juga batal, sekalipun kada bejima dengan orang. Pokoknya keluar mani dengan sengaja di bulan Ramadan hukumnya batal. Kalau mimpi bang, kalau mimpi kada. Kalau mimpi bukan mukhtar, bukan pilihan, itu inya kada kau memilih itu. Ya, maka kalau dengan itu maka batal puasanya. Bahkan kalau dia afsada, merusak puasanya di dalam bulan Ramadan 1 hari sempurna penuh dengan jima, tamin yang sempurna, dia berdosa. Dan bagi puasanya itu ada 5 kewajiban yang dia harus tunaikan. Kalau nya berjima bulan Ramadan sengaja, batal, beristilah, tenggelam, lungluk, bujur-bujur, nahap sampai terkeluar macam-macam, maka yang pertama luhukul isim, dia memang berhak mendapatkan dosa. Yang kedua wujubul imsak. Oh rupanya sidin memang cuma berhubungan badan, tapi tetap inya kada boleh makan dan minum sampai buka puasa. Rupanya bangun tidur melihat bini bungas baru kawin, lalu menculup, lalu mendatangi bininya, saat itu inya batal puasanya, inya berdosa, dan inya tetap wajib menahan atau tidak makan dan tidak minum sampai tenggelam matahari. Kalau inya makan minum padahal sudah batal, bertambah lagi inya kada menghormati aturan. Yang ketiga wujubut ta'zir, dia wajib disanksi. Wa huwa ta'dibu minal hakim, yaitu ta'dib sebagai pendidikan dari penguasa. Nah, sekarang kan kada ada yang mengatur ini. Kalau zaman bahari diatur dengan hakim agama, diatur orang nang bejinah bejima. Kalau jinahnya tak ya sudah, ini bejima yang halal aja jadi haram kan tengah hari puasa. Wa yakunu li ghairi taibin, dan hendaklah dia li ghairi taibin bagi pada selain yang bertaubat, tapi kalau bertaubat kada disanksi. Yang keempat dia wajib qada, wajib diganti. Nah yang kelima dia wajib membayar kifarat yang besar, kifaratul uzma. Apa? Salah satu dari yang 3 macam. Pertama, dan tidak boleh berpindah kepada perkara yang kedua kecuali apabila dia tidak bisa melaksanakan yang sebelumnya. Yang pertama itku raqabatin mu'minah, dia memerdekakan budak yang merdeka, yang beriman, merdeka yang budak. Tapi ini ada lagi perbudakan. Jadi yang kedua dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah itu sanksinya. Tapi sidin kan kada berjima, sidin kan minum dulu, mengakali hukum nih.
Karena kan kalau berjima sanksinya 2 bulan berturut-turutnya puasa. Kalau kayak itu aja aku minum aja jar tengah hari dulu, jadi batalnya karena minum. Sama aja juga kalau niatnya sagin berjima, karena bukan masalah jimaknya, tapi karena tidak menghormati kesucian Ramadan. Itu alasannya. Bukan masalah minumnya, tapi memang ya secara hukumnya memang ada apa-apa kan kodok. Ya karena kalau ini batal karena minum berarti batal tuh sehari aja. Tetapi itu mah akali hukum ngarannya. Jadi dipandang dengan tujuan. Walaupun secara formal sehari sah-sah aja nya. Tapi kalau tujuannya berjima ya tujuannya yang diambil. Al-umuru bimaqasidiha ya ulama. Segala perkara tergantung dengan tujuannya. Itu bukan tujuan menumpangnya, tujuan hendak menghantup bini, tapi memang dibatalkannya duluan. Jadi apa kalau orang berjima di bulan Ramadan 2 bulannya berpuasa berturut-turut, puasa sebulan, masuk bulan kedua rupanya ada pengantenan atau inya sibuk, lalu akhirnya inya kada puasa, maka besoknya dihitung dari 1 lagi. Sudah 2 bulan kurang sehari, rupanya 29 tambah 29 kan gitu Arab pula berapa tuh? 30 60 58 57 batal. Padahal isuk 57, isuknya 58, padahal sempurna dah. Rupanya 2 hari lagi atau sehari lagi sempurna 2 bulan, lalu batal puasanya, makanya mengulang lagi. Esok dari hitungan 1. Tapi beda dengan orang haid. Kalau nya uzur atau inya garing atau memang perjalanan jauh, tapi ini yang memang inya kada sanggup aja, memang bebatal aja. Tidak ada alasan. 2 bulan. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan, maka dia memberikan makan 60 orang miskin, dan tiap-tiap orang miskin 1 mud. 1 mud. Kalau ujar Said Hasan Segaf masalah mud Ramadan ini, orang bahari memang sehari cukup aja 1 mud makan. Karena orang seadanya, apalagi kalau pian di Arab kan makanan kan roti. Orang makan roti gen nyaman pada makan nasi aja. Walaupun rotinya roti kada berselai. Kalau kita makan nasi aja tanpa lauk kan rasanya ngalih. Tapi kalau makan roti aja nyaman. Artinya emang 1 mud orang Arab itu cukup seharian. Kalau orang kita sekarang 1 mud mana cukup. Jadi kayak apa bang hitungnya? Ya walaupun secara hukum 1 mud, cuma kalau kita beretika moral, maka bagaimana biaya sehari makan? Kalau pian menghitung baras berapa gerang mud? Nah mud tuh ini, nah mud tuh setangan. Nah tangan pian gabung tuh 1 mud. Kan gitu tuh. 1 mud tuh ngarannya mud. Kalau yang berukuran itu bang, itu mungkin ada jalan lain. Cuma mud secara asli itu adalah gabungan dari 2 telapak tangan orang normal. Seusianya berapa? Gitu. Normalnya berapa? Kita ini orang-orang sadang aja tuh. Awak sadang, tinggi sadang, tangan sadang aja. Seitu mud. Berapa kalau berasnya itu sekilo udah sampai? Sekilo berapa? Anggaplah 15.000 sekilo. Nah, beras baik sudah tuh. Makanya kalau 1 mud orang menghitung, makanya aneh juga. Kan kadang berapa sih pidiah itu 1 mud per hari? Maka bermacam-macam, Balikpapan sekian, Bontang sekian, Tenggarong sekian. Samarinda berapa? Berapa Samarinda? Berapa? 7,5? 7.000? 17.000? 17.000? Ya wajar lah, 17.500 semut nih gini. Tapi kalau Balikpapan biar 40 ke berapa? Karena mihitungnya kayak apa? Iya mihitung kita sini mihitungnya mihitung orang bahari, padahal kita orang masa kini. Kalau ini hitunglah semakan sehari berapa, makan pagi berapa, makan siang berapa, makan malam berapa. Kalau bemasak seorang, karena kalau orang miskin jarang mehelam keluar, pasti makan di rumah. Berapa kira-kira? Berapa sekilo habis lah kira-kira sehari udah sampai bang? Setengah kilo. Nah hitung aja berapa lauknya, anggaplah 50.000 ya sadang lah, 50-40.000 sedang. Nah dengan minum-minumnya dengan ya gitu sehari itu diberikan berapa? 60 orang miskin. 60
Nah, kalau dalam kitab ini disambat harus sesuai terurutannya. Kalau budak kada lagi, maka urutan pertama puasa 2 bulan. Kalau kada sanggup, maka inya memberikan makan orang miskin. Tapi kita melihat keadaan dulu. Kalau orang itu orang yang terbiasa puasa dan hidupnya susah, seadanya aja. Kalau disuruh puasa aja, aku udah dasar orang pemuasa ajarnya. Biasa Senin Kamis. Jadi kada ada masalahnya gitu, maka diganti. Karena tujuan ini adalah memberikan efek jerak. Jadi dibalik, kalau ini memang orang yang biasa puasa, hidupnya memang kada untung dari segi ekonomi, maka dibalik inya harus memberikan makan dulu 60 orang lain. Kalau inya kada sanggup, baru inya puasa. Kalau inya orang sugih penyaman banarnya 60 orang, jangankan 60 orang miskin, 100 gin nyaman, maka balik juga. Yang pertama sesuai dengan di sini puasa 2 bulan. Jadi dibalik nih gitu. Sesuai dengan efek jeraknya mana kira-kira yang lebih mengena. Dan yang wajib membayar kifarat orang berjima itu laki-laki, bukan perempuan. Wa takarraratul kifara bitakarruril ayyam, maka kifaratnya berulang-ulang kalau memang harinya berulang-ulang. Dalam bulan puasa rupanya 3 hari inya pernah menggawi bini, maka 3 hari kali 2 bulan berapa? 2 bulan setengah tahun biar puasa aja situ, setengah tahun puasa sampai 10 hari, 10 kali 3 30 bulan kali 2 20 bulan, setahun lebih, setahunan puasa. Tujuannya memang meredam nafsu tujuannya. Yang keenam yang membatalkan puasa, wusulu ainin min manfadin maftuhin ilal jauh, masuknya sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka sampai ke dalam jauh perut, lambung perut atau tempat makanan, sampainya sesuatu benda ya. Tapi terkecuali angin, kalau angin kada masuk, makanya kalau menghirup minyak harum kan sampai itu ke dalam tuh ya, tapi kada batal. Ini banyak hilapnya di sinilah, banyak hilap. Rongga terbuka tuh apa maksudnya juga? Apabila masuk benda kepada rongga dari tempat rongga yang tidak terbuka, seperti apa? Seperti duhnin, seperti minyak. Nah, berminyak itu masuk juga ke kulit. Makanya kan kenapa kayak hembod itu memutihkan, karena ini masuk ke pori. Makanya kalau kayak minyak ini masuk itu bukan lewat rongga, berarti bukan lewat rongga. Dari sini ada juga ulama yang mengatakan bersuntik itu kada batal, karena inya bukan lewat rongga, inya mau olah lubang baru. Nah, tapi ujar ulama yang lain batal. Maka apa kita jangan bersuntik sehat siang malam aja kalau bisa, menghindari itu. Ada juga lagi yang membedakan. Kalau suntiknya bukan suntik vitamin, ini memang garing. Kalau disuntikkan lewat pembuluh darah, maka batal. Tapi kalau lewat otot, kada batal. Kayak itu kata balik gitu. Tapi kan ngalih juga kita, bertakun lawan dokter dulu. Ternyata memang ada suntikan itu, ada yang memang ke pembuluh darah, ininya terputar gitu. Nah, tapi ada yang memang hanya di ototnya aja. Kalau nang kayak suntikan apa nih, impus. Nah, itu nyata tuh dah lewat pembuluh darah tuh, karena lewat urat terputarnya tuh. Kalau lewat otot aja kayak di tangan gini kan ada anunya, nah itu kada batal. Ada juga membedakan gitu. Jadi apa kita nih karena banyak pendapat. Pian supaya lebih enak, kalau memang kada mendesak jangan bersuntik siang hari terus. Nyaman dah tuh, pian ingati itu aja. Karena kalau kita rincikan ngalih juga pian mengingati. Bukan yang bertakun, dok jar, ini lewat pembuluh darah kah lewat? Aku tahu juga, aku tuh suntik aja jar.
susah juga. Jadi kalaunya kada perlu jangan, tapi kalau memang mendesak keperluannya maka silahkan suntik siang hari kada apa-apa. Mau pendapatnya yang kada batal. Kalau itu suntik vitamin bang, karena perlu kita nih supaya kuat siang, lain kisahnya. Ya, batal itu, ini suntik obat yang memang inya perlu. Sama ujar ulama ini nah, orang asma ada kalau yang hiutan tuh kalau inya kalau inya kampuh bisa bawa umur tuh. Yang ujar kata kau bernapas lalu inya pakai itu, maka itu diperbolehkan untuk orang yang memang kada ada lagi jalan lain kecuali dengan jalan itu. Sekalipun kan kalau pakai nebu itu kan masuk tuh air sedikit, maka kata ulama kata apa itu, kalau memang itu darurat. Nah, kalau ini disuruh kodok lagi karena pas lagi terulang lagi nya kasma anunya kada beampihan yang emang ini sangat-sangat perlu gitu nah, kayak itu dimaafkan. Wanawihi bitasyarrubil masam, apa yang bitasyarrubil masam, supaya masuklah ke pori-pori masam. Wa kullul manafid, dan setiap rongga-rongga yang terbuka dalam mata Imam Syafi'i kecuali mata pun kada apa-apa. Demikian juga telinga menurut Imam Ghazali. Wa kadzalikal uzun, demikian juga telinga. Jadi telinga itu kada batal masukkan obat telinga, tapi ada pang yang berpendapat batal karena masukkan ke rongga. Kalau tapi kecuali ujar Imam Ghazali kecuali telinga. Kalau mata pang ada yang mengatakan justru batal juga, tapi ngalih pengen mengingati ini, dah apa-apa dah, ada ulama yang membolehkan. Jadi yang kalau bisa hindari apa bersuntik di siang haram. Kalau bisa malam. Tapi kalau memang kada ada lagi cuma waktu itu aja, maka silahkan bersuntik. Karena pendapat beda banyak pendapat. Kalau memang pian sakit telinga, pian ada bapak masukkan aja obat telinga, ada bapak aja di situ. Nah, tapi yang bisa mengolah batal itu kalau kada yurgen pian memasukkan peluru ke dalam lubang burit. Orang tuh ambean obatnya tuh nang kayak peluru tuh nah kuning masuk ke situ, itu batal tuh. Karena masuk dalam rongga. Kalau memang kada perlu, kalau perlu benar yang memang. Tapi rasanya kalau gitu bisa aja bang. Kecuali parah, kalau parah ya ala kulli hal. Dan masih banyak lagi sebenarnya ada hukum suntik, dari kita padahkan sudah perbedaan pendapat. Kalau hingus bang, hingus itu kalau masih di dalam pian hirup lagi, nah gitu nah kada batal. Tapi sudah terkeluar sedikit, pian hirup lagi batal itu. Jadi batas mana batas zohir, mana batas batin tuh hingus. Sama kayak muntah. Kalau kita habis makan sendawa, lalu keluar sedikit nih, dan itu masih di leher, itu masih kada batal. Tapi sudah keluar batal. Mana batasnya? Kalau ha, bukan kho. Kalau kho itu di luar, kalau ha itu dalam. Jadi apabila sudah melewati batas ha, ya apa kita menyebut huruf ha. Kalau di atas dari itu lalu pian teguk lagi batal. Tapi kalau masih di bawah kalau tenggorokan sangkut-sangkut di sini maka itu masih di bagian dalam. Kalau muntah tuh nah, karena sendawa dah lorok. Habis makan dah kenyangan beriga atau keluar lagi sedikit tuh. Kadang rasanya tuh keluar, kadang cairannya terkadang benda atau keluar. Maka kalau masih di batas kada apa-apa, di bawahnya karena hak itulah batas bawah. Kalau kho di luar sudah kho. Nah itu bedanya tuh. Kalau kho di atas, kalau ha di dalam. Jadi batasnya itu perbatasannya. Kalau sudah kho di situ sudah, nah itu jangan ditelan lagi, keluarkan.
Nah, haddul zahir tempat keluarnya huruf kha, haddul batin tempat keluarnya huruf ha, bukan ha lah, ha. Dan diperdebatkan pada keluarnya huruf ha, maka menurut Imam Nawawi termasuk batas zahir kalau ha itu, maka membatalkan puasa menurut Imam Nawawi apabila dia menelan lagi sesuatu yang sudah sampai keluar. Tapi menurut Imam Rafi'i itu batas batin. Jadi yang nyata tuh kha di luar, ha di dalam. Tapi kalau ha itu masih diperdebatkan. Menurut Imam Nawawi ha itu batas zahir. Kalau menurut Imam Rafi'i ha batas batin. Hukum menelan liur bulan Ramadan tidak batal karena memang susah dipelihara dengan 3 syarat. Apabila liurnya bersih, kalau liurnya bercampur dengan darah, bercampur dengan rasa minuman, maka batalan. Yang kedua, dia suci dan tidak najis, kalau najis batal di darah. Yang kedua, ayakuna min ma'dinihi, dan memang dia keluar dari ma'dinihi, tempat keluarnya, ya rongga-rongga. Kalau memang beda, ya lain. Lisan wal famu kulluhum ma'dan. Lisan dan mulut semuanya ma'dan, tempat sumber liur, tidak batal. Kalau dia menelan liur yang telah sampai kepada merahnya bibir, maka batal puasa. Nah, rupanya orang itu beliuran itu bisa batal tuh. Kalau tertaguk lagi, ini neguring nah, unggut-unggut kayak kena anu tuh nah, teguring-guring tadi arah subuh, pokoknya tuh lihat tarik kita lagi nah, itu keluar sudah, rupanya mau jatuh ditariknya lagi. Kalau ini terus telan batal. Tapi kan biasanya sadar tuh biasanya kan, biasanya sadar habis telan tuh sadarnya biasanya. Nah, tunggu tuh. Kalinya rupanya wirid subuh kah atau setengah hari kata guring, itu beliuran banyak sadar, dia menarik lagi. Itu kan terbangun tuh. Kalau ini telan batal ini sadarnya. Tapi kalau ini kada sadar lain cerita. Itu namanya kada sadar. Kalau guring-guring rupanya terbangun sip gitu. Tapi memang kada sadar masih kada sadar puasa, kada sadar kalau ini guring, maka itu kada masalah. Cuma kalau sadar batal puasanya. Ada yang madahkan ada lah, walaupun ada juga madahkan kada batal. Tapi kalau kita beapik lebih bagus. Kalau pian anu jarum tuh nah, biasa orang tua tuh kalau masukkan benang ke jarum tuh anu ke ngeliur, keluar nih, di luar dah nih, pian masukkan lagi. Itu artinya pian menaguk banyu pian seorang. Tapi kan dalam kadar yang kecil, makanya sebagian ulama kada apa-apa itu. Tapi sebagian ulama mengatakan itu bisa batal. Sama kayak bahari manu kertas tuh nah, kanakan tuh nah, tarik kertas tuh kanan kiri, itu keluar, itu masuk lagi, nah, itu bisa batal. Menurut sebagian ulama. Jadi diantaranya kalau pian hendak ketat, tapi mengalih bang bahasa Arab pada karya Syed Hasan Segaf. Tapi kalau pian hendak bagus juga baca punya Syekh Yusuf Kordowi bahasa Indonesia, bahwa itu pian lengkap. Coba pian ambil bah buku tuh bah, di atas tuh bah, paling pojok di atas warna kuning tuh bah, maju lagi bah, bawahnya. Nah itu di atasnya itu, di atas di ujung depan. Lain, coba cari, coba. Itu paling depan. Nah itu nah, ya itu ditunjuk. Harus tambah. Nah itu bah. Nah ini salah satu buku yang bagus pian baca. Nah, berpuasa seperti Nabi. Judulnya kayak ini. Nah ini termasuk yang bagus baca nih. Cuma memang bukan murni mazhab Imam Syafi'i. Itu juga bedanya. Ini bukan mazhab Imam Syafi'i. Dan ini kontemporer. Banyak kada bermadzhab secara khusus. Kalau memang anak bagus, pian cari yang mazhab Syafi'i. Cuma untuk bacaan ini bagus benar juga tapi. Pian cari judulnya berpuasa seperti Nabi. Harganya
kurang lebih 60.000 kah 70 kah di Jawa. Namun di sini dari Yusuf Al-Qardawi, Yusuf Qardawi gitu nah. Bagus ya baca. Sebenarnya bagus berataan bang. Cuma ini bahasa Indonesia gitu nah. Banyak kayak mencari di Ajis kah siang-siang tuh nah. Jadi termasuk ibadah itu membaca ilmu itulah. Jadi kalau bulan Ramadan baca Quran kan ibadah. Tapi bagus juga pian baca masalah puasa tuh karena berkaitan dengan ibadah yang pian kerjakan. Itu pian bacai waktu-waktu kosong itu bagus tuh. Atau kalau pian kulir juga madhab kulir. Kan puasanya ngalih kalau orang udah hobi baca kan atau baca. Dan buka YouTube sesekali itu Buya Yahya kah, siapa kan yang memang orang-orang kita juga buka YouTube-nya dengari gitu nah. Cuma beda beda antara membaca dengan mendengar. Kalau membaca itu pengaruhnya sampai ke psikologis. Orang itu lebih sabar biasanya kalau membaca. Orang itu lebih sabar. Ini pengaruh dengan karena karakter jiwanya terbangun dengan membaca. Ini biasa lambat kan, perlahan. Jadi orang itu jadi sabar biasanya. Tapi kalau hanya mendengar, melihat itu biasanya kedada itunya latihan itunya kedada. Cuma ya bagus saja, bagus. Cukuplah kira-kira, masih banyak sebenarnya ini cuma cukup dah. Ada takunan gabian. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan seputar puasa. Kita cukupkan masalah puasa ini. Dan karena habis puasa ini karena ada bab i'tikaf, kita bahas mungkin itu. Karena habis i'tikaf ini bab haji dan umrah kita lewati karena ulun belum coba haji lagi. Kalau membaca biasanya baca kan sekedar lain juga rasanya. Mudahan bahagia berataan kita. Amin Allahumma amin. Ada pertanyaan? Ada? Karena kita sambung lagi. Habis Ramadan insyaallah. Habis Ramadan kita mulai dengan Ramadan heranya tanggal berapa aja? Hah? Tanggal 22 anunya. Oh. Sabtu Minggu 22. Mulainya 2 minggu setelah hari raya. Pokoknya atau di akhir Syawal. Hah? Tanggal berapa itu kalau 2 minggu setelah hari raya? Tanggal 6. Tanggal 6 apa? Nah insya Allah tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. Kita mulai lagi tanggal 6 Mei. Dan ulun ampun maaf apabila ada salah bulan Ramadan, tolong diampuni ulun lah berataan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Karena kalau hanya ila ruhi, sebut aja masing-masing keluarga-keluarga kita. Amin amin ya Allah arhamar rahimin. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in ya Allah ya arhamar rahimin. Qad qara'na al-Qur'ana min suratil Fatiha wal muluk wal ikhlas wal mu'awwizataini wa mahallana min qawli la ilaha illallah wa ghairi dzalika minal khairat. Allahumma balligh wa asghir thawabaha ila ruhi sayyidina wa habibina Rasulullah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa kullu muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila ruh Haji Jailani bin Jalal wa ila Haji Harbaya binti Anang wa ila Ismail bin Abdullah wa ila Ina binti Ahmad wa ila Jadar bin Salman wa ila Abdullah bin Panan ila Masniyah binti Nasir wa ila Hamdan bin Ahmad wa ila Mardiyah binti Salah wa ila Hidayah binti Abdullah wa Jamilah binti Abdullah wa ila Siti Fatihah binti Narya ila Jika Maludin bin Samba ila Abina Abdul Majid wa ila Asyid binti Ahmad bin Ayah Masal bin Kusran wa ila Sina binti Dumpu wa ila Muhammad dalam wa ila Asmi bin Ijam ila Syekh al-Amr bin Syekh Masyarakat bin Jadwa ila amwatina wa amwatikum ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma in kanu minal musinina fazid fi sanihim wa in kanu minal musiina fatajawaz an sayyiatihim. Allahumma anzinir rahmah wal ni'mah wal maghfirah wash syafa'ata ala arwahihim bijahi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum. Ulun beundangan berataan kalau pian ada waktu mudahan kawa hadir tasmiyah kemanakan ulun yang semalam tapi di Keledang isuk berataan dari jam 10 sampai asar sampai selesai jam 5an Bapak di Keledang Gang Surya Indah. Kalau pian masuk aja Gang Surya Indah pasti tetamu. Jadi Keledang Gang Surya Indah Asobirin kesana lagi sedikit ada Gang Parak Pelem Bahari, bioskop Bahari. Para ada Gang Surya Indah, masuk pasti ketemu dah insyaallah. Qabbalallahu minkum.